विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर् I am Adrish Shetty from UKGA. I would like to share my experience today. I want to speak about my school. My school is located in a beautiful and spacious campus which imparts good quality education to the society. I really feel very proud to be the student of this. We celebrate our achievements and the teachers who helped us. My school taught me to be ambitious and to have certain goals. I have learned to work hard to reach my goals. I am studying in UKGA. I feel very joyous to share my experience for the past 1 year. It was a nice time for me in Vidyaranya. I learned many good things, learned how to read and write, sing and dance, and many more. I also learned discipline, to be honest and be punctual. My teachers were very good guide for us. We are very grateful to you. Dear teachers, thank you so much. On this special day, I would like to share my thoughts with you. As we graduate, I look back on the memories I have made. I have learned the value of respecting others. My school taught me how important it is to respect our elders, parents, teachers, and people. My name is Dhruti Shetty from UKGA. Would like to share my experience for the first 2 years. I feel glad to speak about my teachers. My teachers are very good, kind and hardworking. They helped us a lot in many ways. Our class teacher, Shikshita ma'am, subject teacher, Priyanka ma'am, Sumangala ma'am, Jyoti ma'am, Razya ma'am, and Shweta ma'am are too good and supportive. We are very grateful to you. Thank you. From UKGB. As I am standing here today, I love to say that in my school I have learned what is punctuality. I have learned to complete my work on time and never be late. My school taught me to manage and respect myself. UKGB. Today we stand together and proud of our achievements and grateful for the support of our teachers and school. My school taught me the value of leadership. Today's children are tomorrow's leaders. I have learned to participate in all activities. From UKGA class, I would like to speak about our school management. Our management is very good and supportive. They are the moral booster to us. Our chairman, Ramesh sir, treasurer, Bharat sir, and secretary, Pratap sir, are very kind. Thank you very much, sirs. We are really grateful to you. We are very Smile, look here. Everywhere and positivity. Our classroom with his. Our next graduate is and maintains good manners in class. He participate and takes initiative in class. Who always comes to school with a bright smile. Who always kept Kiran.
She is known for being kind, helpful, and friendly with a highly creative girl who maintains excellent discipline in the classroom, always eager to take part in the classroom activities with his full listener, who enjoys story sessions and learn from them. But his calm and composed nature make him truly special. Beautifully balanced with her talents in art and dance. Nature make her a joy to teach. Him and others. Who expresses herself beautifully through dance, coloring, and a bright and brilliant graduate whose joy this graduate has truly touched our hearts. Who consistently display politeness and decency. Who shows care and respect towards passion for dance, her friendly nature with his charm and enthusiasm. Who carries a heart full of kindness. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅದನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ಹಾಂ ಎಸ್ Mrs. Balas Maya Helpar, our imaginative and creative king in the class. ಲುಕಿ Obedient and helpful, let's spoken and sociable. Give her big applause. Here is our next graduate, thoughtful and witty. Spoken and tentative girl, Dhruti N. I request our Ramesh Shetty to felicitate the graduates. Let focused and outstanding girl in the class, PR. Let's applaud. Graduate is friendly and energetic queen, Samastha M. Graduate Sarthak Radiant and introvert Sathvi S. Shetty. Let's welcome gentle and vivacious graduate Shriya Shetty and skilled Shriniket C.S. Arch. Now, I request our determined and reliable Sohanal. Now, Vikshit Kulal. And polite graduate, Vidwat S. Now, Headmaster Mr. Pradeep Sir to felicitate the graduates. Our cheerful and self-motivated graduate, Yakshidev little graduate, RPR. ವೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ Not goodbye. It is the end of the year. Graduation is here. Our two little ones. ರಮೇಶ್ ಸರಿಗೂ ಭರತ್ ಸರಿಗೂ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಪ್ರದೀಪ್ ಸರಿಗೂ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಕ್ಕಳು ಚೆಂದ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದರು ನನ್ನನ್ನು. ಅಲ್ಲದೆ ಕೋಟು ಹ್ಯಾಟು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ನೋಡೋದೇ ಚೆಂದ. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಇಂಥದ್ದು ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾಯಿದ್ರು. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ನಾನು ಬಹಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ರೈಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಸೇಫರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗು ಸ್ಟೇಜ್ ಹತ್ತುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿನ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಆ ಟೀಚರ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಿರೋದೇ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಇದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ವಾ ಈ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿಯನ್ನು, ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಸರ್, ನಾನು ಯಾವ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಇನೋವೇಟಿವ್, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದು ಅನಿಸಿದ್ದು. ನಾನು ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡವ್ರ ಹತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಹರಟೆ ಮಾತ್ರ ಹೊಡೆಯೋದು. ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಸುಮಾರು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೀಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳೇ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಗುಡ್ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ. ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ
ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹೊಡಿ ಚಂಚಣ ಅಂತೇನೆ, ಅದು ನಾನು ಹೇಳೋದು, ನೀವು ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ನೀವೇನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ತಾಳ ತೈಯ ತಕ್ಕ ತೋಮ್ ಅನ್ಬೇಕು. ಏನು? ತಾಳ ತೈಯ ತಕ್ಕ ತೋಮ್. ದೊಡ್ಡವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ದೊಡ್ಡವರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದು ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು. ತಾಳ ತೈಯ ತಕ ತೋಮ್, ಹೊಡಿ ಚಂಚಣ. ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸರ್ತಿ, ಮೂರನೇ ಸರ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿ, ಇದು ಹಾರಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿ. ಹೊಡಿ ಚಂಚಣ. ಏ ನಾನು ನಿಮ್ಮಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಾ ಮನೇಲಿ ಕತೆ? ಇಲ್ವಾ? ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದೆ ನನಗೆ ಅಪ್ಪ ಯಾವ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾವ ಕತೆ ಹೇಳಿ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತ. ಆವಾಗ ನನಗೆ ನೆನಪಾಯಿತು ಪಂಜೆ ಮಂಗೇಶರಾಯರ ಗುಡು ಗುಡು ಗುಮ್ಮಟ ದೇವರು ಬಂದರು ದಾರಿ ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಕತೆ? ಯಾರು ಹೇಳ? ಕತೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಆಹಾ, ಒಂದೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಡಿತ್ತಂತೆ, ಒಂದು ಆಡು ಇತ್ತು. ಆ ಆಡಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮರಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅಮ್ಮ ಆಡು, ತಾಯಿ ಆಡು, ಮರಿ ಆಡು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿದ್ರು. ಅಮ್ಮ ಆಡು ಮರಿಯನ್ನು ಬಿಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮರಿ ಆಡು ಅಮ್ಮನನ್ನು ಬಿಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿದ್ರು. ಒಂದು ದಿವಸ ಮರಿ ಆಡು ಬಂದು ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿತು, ಅಮ್ಮ ನಾನು ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕಡುಬು ಇದೆ, ದೋಸೆ ಇದೆ, ಚಕ್ಕುಲಿ ಇದೆ, ವಡೆ ಇದೆ, ನಾನು ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಅಮ್ಮ ಆಡು, ಮಗು ದಾರಿ ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟದ್ದು, ಆದರೆ ನೀನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರಬಾರ್ದು, ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತು. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ಅಮ್ಮ ಆಡು ಹೇಳಿತು. ಮರಿ ಆಡು ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟಿತು. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಒಂದು ನರಿಯಣ್ಣ ಕೂತಿತ್ತು. ನರಿಯಣ್ಣ ಆಡು ಮರಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ದಾರಿಯನ್ನು ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿತು. ಆವಾಗ ಆಡಿನ ಮರಿ ಚೂರೂ ಹೆದರದೆ, ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಹೆದರಬಾರ್ದು ಅಂತ, ಆಡಿನ ಮರಿ ಚೂರೂ ಹೆದರದೆ ನರಿಯಣ್ಣನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿತು, ಯಾಕೆ ನನ್ನ ದಾರಿ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿದಿ ಅಂತ. ಆಗ ನರಿಯಣ್ಣ ಕೆಕ್ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾನು ನಿನ್ನನೀಗ ತಿಂದು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಆಗ ಆಡಿನ ಮರಿ ಚೂರು ಸಹ ಹೆದರದೆ ಹೇಳಿತು, ಅಯ್ಯೋ ನರಿಯಣ್ಣ, ನಾನು ಅಜ್ಜಿಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕಡುಬು ತಿಂದು ಬೆಳೆದು ಬರ್ತೇನೆ, ಆಗ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದು, ಈಗ ನನಗೆ ದಾರಿ ಬಿಡು ಅಂತು. ನರಿಯಣ್ಣ ದಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಆಡಿನ ಮರಿ ಮುಂದೋಯ್ತು. ಮುಂದೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಾಯ್ತಿದ್ರು? ಒಂದು ಹದ್ದು ಕಾಯ್ತಾ ಇತ್ತು. ತನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬೀಸ್ತಾ 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 ಹದ್ದು ಕಾಯ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹದ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ತು? ಆಡಿನ ಮರಿಯನ್ನು ದಾರಿ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿತು. ಆಗ ಆಡಿನ ಮರಿ ಕೇಳಿತು, ಹದ್ದಣ್ಣ ಯಾಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟುತ್ತೀ? ಆಗ ಹದ್ದಣ್ಣ ಹೇಳಿತು, ನಾನು ನಿನ್ನನೀಗ ತಿಂದು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಆಗ ಆಡಿನ ಮರಿ ಹೇಳಿತು ಚೂರು ಹೆದರದೆ, ಅಯ್ಯೋ ಹದ್ದಣ್ಣ, ನಾನು ಅಜ್ಜಿಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಡುಬು ತಿಂದು ಬೆಳೆದು ಬರ್ತೇನೆ, ಆಮೇಲೆ ನನ್ನನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದು, ಈಗ ದಾರಿ ಬಿಡು ಅಂತು. ಹದ್ದು ದಾರಿ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತು. ಆಡಿನ ಮರಿ ಮುಂದೆ ಹೋಯ್ತು. ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹುಲಿಯಣ್ಣ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದ. ಯಾರು? ಹುಲಿಯಣ್ಣ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹುಲಿಯಣ್ಣ ಆಡಿನ ಮರಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ದಾರಿಯನ್ನು ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿತು. ಆಡಿನ ಮರಿ, ಹುಲಿಯಣ್ಣ ಯಾಕೆ ದಾರಿಯನ್ನು ಅಡ್ಡ ಕಟ್ತಿ? ಆವಾಗ ಹುಲಿಯಣ್ಣ ಹೇಳಿದ, ತನ್ನ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಮಸೆಯುತ್ತಾ ಹೇಳಿದ, ನಾನೀಗ ನಿನ್ನನ್ನು ತಿಂದು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಆಡಿನ ಮರಿ ಚೂರು ಹೆದರದೆ ಏನು ಹೇಳಿತು? ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ? ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಏನು ತಿಂದು? ಕಡುಬು ತಿಂದು ಏನಾಗಿ ಬರ್ತೇನೆ? ಬೆಳೆದು ಬರ್ತೇನೆ, ಆಮೇಲೆ ನನ್ನನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದು, ಈಗ ದಾರಿ ಬಿಡು ಅಂತು. ಹುಲಿಯಣ್ಣ ದಾರಿ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟ. ಆಡಿನ ಮರಿ ಮುಂದೆ ಹೋಯ್ತು. ಈಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಿಂಹ ಕೂತಿದ್ದ. ಆ ಸಿಂಹಣ್ಣ ಆಡಿನ ಮರಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ದಾರಿಯನ್ನು ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿತು. ಆವಾಗ ಆಡಿನ ಮರಿ, ಸಿಂಹಣ್ಣ ಯಾಕೆ ದಾರಿಯನ್ನು ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟುತ್ತೀ ಕೇಳಿತು. ಆವಾಗ ಸಿಂಹಣ್ಣ ಏನು ಹೇಳಿದ? ನಾನೀಗ ನಿನ್ನನ್ನು ತಿಂದು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂದ. ಆಡಿನ ಮರಿ ಚೂರು ಹೆದರದೆ, ಸಿಂಹಣ್ಣ, ನಾನು ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕಡುಬು ತಿಂದು ಬೆಳೆದು ಬರ್ತೇನೆ, ಆಮೇಲೆ ನನ್ನನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದು ಅಂದ.
ಅಂತು. ಸಿಂಹಣ್ಣ ದಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿತು. ಆಡಿನ ಮರಿ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಜ್ಜಿ ಆಡಿನ ಮರಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ, ಓಹೋ ಬಂದೆ ಮಗ, ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ತೆಳ್ಳಗಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಏನಾಯಿತು? ಆಗ ಆಡಿನ ಮರಿ ಹೇಳಿತು, ಏನು ಮಾಡೋದಜ್ಜಿ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ದೋಸೆ ಇಲ್ಲ, ಕಡುಬು ಇಲ್ಲ, ಚಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ವಡೆ ಇಲ್ಲ, ನೀನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಡು, ನಾನು ತಿಂದು ಬೆಳಿತೇನೆ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳಿತು, ಅಲ್ಲ ನೀನು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಬೆಳೆದ್ರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾರು ತಿಂದು ಬಿಟ್ರೆ? ಆಗ ಆಡಿನ ಮರಿ ಹೇಳಿತು, ಓ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂದು ಬೆಳೆದರೆ ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ತಿಂತಾರಲ್ಲ, ಏನಾದರೂ ಉಪಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡೋದು? ಹಾಂ ಅಜ್ಜಿ, ಅಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚರ್ಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಡು, ಅದರಿಂದ ನನಗೊಂದು ಡೋಲು ಮಾಡಿಕೊಡು. ನಾನು ಡೋಲಿನ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಉರುಳಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಆಗ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ನೋಡಲಾರರು, ಯಾರು ಹಿಡಿಯಲಾರರು ಅಂತೂ ಆಡಿನ ಮರಿ. ಹಾಗೆ ತುಂಬ ದಿನ ಆಯಿತು. ಮರಿ ಆಡು ಚಂದ ದೋಸೆ, ವಡೆ, ಕಡುಬು ಎಲ್ಲ ತಿಂದು 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 ಏನಾಯಿತು? ದೊಡ್ಡ ಆಯಿತು, ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಆಯಿತು, ಗುಂಡು ಗುಂಡಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಹೇಳಿತು, ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ತುಂಬ ದಿನ ಆಯಿತು, ಅಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ನಾನು ಈಗ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ, ಹುಲಿ, ಹದ್ದು, ನರಿಯಣ್ಣ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ತಪ್ಪಬಾರದು. ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಜ್ಜಿ, ನನಗೆ ಒಂದು ಡೋಲು ಮಾಡಿ ಕೊಡುವೆಯಾ ಕೇಳಿತು. ಆಗ ಅಜ್ಜಿ ಚರ್ಮದಿಂದ ಒಂದು ಡೋಲು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಲು. ಡೋಲ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಡಮ್ ಡಮ್ ಡೋಲು, ಡೋಲು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಲು. ಆಡಿನ ಮರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತು? ಆ ಡೋಲಿನ ಒಳಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಅಜ್ಜಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು? ಡೋಲನ್ನು ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಗುಡುಗುಡು 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 ಅಂತ ಉರುಳಿಸಿ ಬಿಟ್ಲು. ಡೋಲ್ ಏನಾಯಿತು? ಉರುಳುತ್ತಾ 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 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂತಿದ್ರು ಕಾಯ್ತಾ? ಸಿಂಹಣ್ಣ ಕೂತಿದ್ದ. ಡೋಲನ್ನು ಕೇಳಿದ, ಯಾರು ನೀನು? ಆಗ ಡೋಲಿನ ಒಳಗೆ ಇರುವ ಆಡಿನ ಮರಿ ಅಂತೂ, ನಾನು ಗುಡುಗುಡು ಗುಮ್ಮಟ ದೇವರು. ಏನು? ನಾನು ಗುಡುಗುಡು ಗುಮ್ಮಟ ದೇವರು ಅಂತ ಆಡಿನ ಮರಿ ಹೇಳಿತು. ಸಿಂಹಣ್ಣ, ಅಬ್ಬಾ ಗುಡುಗುಡು ಗುಮ್ಮಟ ದೇವರೇ, ನೀವು ಆಡಿನ ಮರಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಕೇಳಿತು. ಆವಾಗ ಆಡಿನ ಮರಿ, ಆಡು ಅಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತದೆ, ಡೋಲು ಇಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತದೆ, ಗುಡುಗುಡು ಗುಮ್ಮಟ ದೇವರಿಗೆ ದಾರಿ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಡೋಲನ್ನು ಹೊಡಿತು. ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಯಿತು. ಸಿಂಹ ಓಡಿ ಹೋಯಿತು. ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ ಯಾರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು? ಹುಲಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹುಲಿ ಅಣ್ಣ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ದ. ಯಾರು ನೀನು? ಆವಾಗ ಆಡಿನ ಮರಿ ಒಳಗಿಂದ ಏನಂತು? ನಾನು. ಯಾರು? ಗುಡುಗುಡು ಗುಮ್ಮಟ ದೇವರು. ಯಾರು? ಗುಡುಗುಡು ಗುಮ್ಮಟ ದೇವರು ಅಂತೂ ಆಡಿನ ಮರಿ. ಸಿಂಹಣ್ಣ ಕೇಳಿ, ಅಲ್ಲ ಹುಲಿಯಣ್ಣ ಕೇಳಿದ, ಗುಡುಗುಡು ಗುಮ್ಮಟ ದೇವರೇ, ನೀವು ಆಡಿನ ಮರಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಆವಾಗ ಒಳಗೆ ಇರುವ ಆಡಿನ ಮರಿ ಏನಂತು? ಆಡುವಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತದೆ, ಡೋಲು ಇಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತದೆ, ದಾರಿ ಬಿಡಿ ಗುಡುಗುಡು ಗುಮ್ಮಟ ದೇವರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಹುಲಿಯಣ್ಣ ಹೆದರಿ ಓಡಿ ಹೋದ. ಮುಂದೆ ಯಾರು ಕಾಯ್ತಿದ್ರು? ಹದ್ದು ಕಾಯ್ತಿತ್ತು. ಹದ್ದು ಕೂಡ ನೀನು ಯಾರು ಕೇಳಿತು. ಒಳಗಿರುವ ಆಡಿನ ಮರಿ, ನಾನು ಗುಡುಗುಡು ಗುಮ್ಮಟ ದೇವರು. ಆಗ ಹದ್ದು ಹೇಳಿತು, ಗುಡುಗುಡು ಗುಮ್ಮಟ ದೇವರೇ, ನೀವು ಆಡಿನ ಮರಿಯನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಆವಾಗ ಒಳಗೆ ಇರುವ ಆಡಿನ ಮರಿ, ಆಡುವಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತದೆ, ಡೋಲು ಇಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತದೆ, ದಾರಿ ಬಿಡಿ ಗುಡುಗುಡು ಗುಮ್ಮಟ ದೇವರಿಗೆ ಅಂತ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಡೋಲ್ ಬಡಿತು. ಹದ್ದಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಯಿತು, ಹಾರಿ ಹೋಯಿತು. ಡೋಲು ಉರುಳ್ತಾ 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 ಸುಮಾರು ಕೆಳಗೆ ಬಂತು. ಈಗ ಯಾರು ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ? ನರಿಯಣ್ಣ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನರಿಯಣ್ಣ ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತ. ಅವನು ಕೇಳಿದ, ನೀನು ಯಾರು? ಆವಾಗ ಒಳಗಿಂದ ಆಡಿನ ಮರಿ ಹೇಳಿತು, ನಾನು ಗುಡುಗುಡು ಗುಮ್ಮಟ ದೇವರು. ಆದರೆ ನರಿಯಣ್ಣ ಹುಷಾರಲ್ಲ. ಓಹೋ, ಡೋಲು ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಒಳಗೆ ಇರುವ ಆಡಿನ ಮರಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದೆ, ನಾನು ಬಗ್ಗಿ ನೋಡುತ್ತೇನೆ ಹೇಳಿ ಡೋಲಿನ ಒಂದು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿತು. ಒಳಗೆ ಇರುವ ಆಡಿನ ಮರಿಗೆ ಏನಾಯಿತು? ಹೆದರಿಕೆ ಆಯಿತು. ಆದರೂ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದಾಳಲ್ಲ, ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡ ಅಂತ. ಅದು ಡೋಲಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮೇ 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 ಅಂತ ಕಿರ್ಚಿತು. ಆವಾಗ ಅಮ್ಮ ಆಡು ಹೊರಗೆ ಬಂತು ಮನೆಯಿಂದ.
ಮಗು ಆಡು ಬಂದಿದೆ ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ ಆಡು ಹತ್ರ ಬಂತು. ಅಮ್ಮ ಆಡು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನರಿಯಣ್ಣ ಓಡಿ ಹೋದ. ಅಮ್ಮ ಆಡು ಮರಿ ಆಡು ಚಂದದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಇದ್ರು. ಈ ಕತೆ ಕೇಳ್ತಾ ನಾನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲ ಆ ಮಗು ಮರಿ ಆಡು ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಹೆದರ್ಲೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಈಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಆ ಮರಿ ಆಡು ಯಾರಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಯಾರಾಗಿತ್ತು? ಅಲ್ಲ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯದ ನಿಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೆ ಫುಲ್ ಧೈರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಇಂಥ ಕತೆಗಳನ್ನೇ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆದವಳು ನಾನು. ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಒತ್ತಡ, ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳ ನಡುವೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಕತೆ ಹೇಳುವುದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ, ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದಿದ್ದರೂ ಕತೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳಿಸುವುದು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಕತೆಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಆಡಿಯೋ ಪುಸ್ತಕಗಳಿದ್ದಾವೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ವಾ? ಇಂಥ ಮುದ್ದು ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಡಿಯೋ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಟಿ ವಿಯಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲೋ ಈ ಆ್ಯನಿಮೇಷನ್ ಇರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕತೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಡಿ ಅಂತ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನನ್ನು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಆನಂದಿಸುವುದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಆಗೋಳಿ, ಈಗ ರೇಡಿಯೋ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೀವು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ? ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿದ್ದದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಏನು ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಅವರು ಬಾಕ್ಸ್ನ ಒಳಗೆ ಕೂರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೊರಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇದು ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ನೀವು ಕತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ, ಕತೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಕೇಳುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇದೇ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಗುಡುಗುಡು ಗುಮ್ಮಟರಾಯ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಗೆ, ಈ ಒಂದು ಸೃಜನಶೀಲವಾದ ಒಂದು ಯೋಚನಾ ಲಹರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಗ್ಗಿಸುವುದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಹಿರಿಯರೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವ ಅಹಂಕಾರ ಬೇಡ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವರ ಪಾಡಿಗೆ ಬೆಳೆಯಲು ಬಿಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವ ವಿನಯ ಇರಲಿ ಅಂತ. ಈಗ ಈ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅನಿಸಿತು ನನಗೆ, ಎಷ್ಟು ಚಂದವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಟೀಚರ್ಸು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅವರನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಶ್ರಮ ಹಾಕಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪೋಷಿಸಿದರೆ ಮುಂದೆ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಮರಗಳು ಖಂಡಿತ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೆಮೋ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯು. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೀವೆಲ್ಲ ಮುದ್ದು 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 ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗಿಡಗಳು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಗಿಡಗಳು. ಈಗ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು, ಇಟ್ಸ್ ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಹೀಗೆ ಇಟ್ಸ್ ರೈನಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ರೈನಿಂಗ್. ಎಸ್, ಈಗ ಇಟ್ಸ್ ಸನ್ ಈಸ್ ಶೈನಿಂಗ್, ಸನ್ ಈಸ್ ಶೈನಿಂಗ್. ಸೂರ್ಯ ಚಂದ ಬೆಳಗ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಮಳೆ ಬರ್ತಿದೆ. ಆವಾಗ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ? ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೀಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೇಲೆ 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 ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ, ಚಂದ ಬೆಳಗ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಮಳೆ ಬರ್ತಿದೆ. ಆವಾಗ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ? ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೀಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೇಲೆ 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 ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ, ಸೀಟಿಂದ ಹೇಳಿ, ಕುರ್ಚಿಯಿಂದ ಹೇಳಿ. ಮೇಲೆ 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 ಬಂದು ಹಾಗೆ ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೈನ್, ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೈನ್. ನೋಡಿ ಸರ್, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದದ ಮರಗಳಿದ್ದಾವೆ. ನಂಗೆ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ ನೀವು, ಇಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಮರಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ನೋಡಿ ಸರ್, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದದ ಮರಗಳಿದ್ದಾವೆ. ನಂಗೆ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ ನೀವು, ಇಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಮರಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಕ್ಕಳೇ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಗುಡ್, ದೊಡ್ಡದಾಗೋದು ಮಾತ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಮಯ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮುಗಿತಾ ಬಂತು. ಮುಗಿಸ್ಬೋದಾ? ಓಕೆ, ನಾನು ದೊಡ್ಡದಾಗೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗೋದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಕಿದ ಪದ್ಯ
ಅನೇಕ ಜನ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿರ್ಲೂಬೋದು, ತೋರಿಸದೆಯೂ ಇರಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಹಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತೇನೆ. ನನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಧ್ವನಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬರೆದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕವನ ಇದು. ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕತೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕವನಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಅದು. ಸೂಚ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ, ಬಿಡಿಸಿ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಸೂಚ್ಯವಾದದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕವನಗಳಲ್ಲಿ, ಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಬೇಕಂತೆ. ಸೊ ಕತೆಗಳು, ಆಡಿಯೋ ಬುಕ್ಕುಗಳು, ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅಂತ ಆಗ ಹೇಳಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಭರತನಾಟ್ಯ. ನಾವು ಭರತನಾಟ್ಯದ ಮೂಲಕ ಸಹ ಅನೇಕ ಪುರಾಣ ಕತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಥಿಯೇಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮೂಲಕ ಅದೆಂತೆಂಥ ಕತೆಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಮುದ್ದು ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೂ ಒಗ್ಗಿಸಿ ಆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಮ್ಮನೆ ತೆಂಗಿನ ಮರಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮನೆ ತೆಂಗಿನ ಮರಕ್ಕೆ 8 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಂತೆ, ಆದ್ರೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊದಲು ಪುಟ್ಟಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ. ನಮ್ಮನೆ ತೆಂಗಿನ ಮರಕ್ಕೆ 8 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಂತೆ, ಆದ್ರೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಎತ್ರ ಮೊದಲು ಪುಟ್ಟಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ, ಆದ್ರೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಎತ್ರ ಮೊದಲು ಪುಟ್ಟಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ. ನಂಗೂ ಈಗ ಅಷ್ಟೇ ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಚಿಕ್ಕೋನು, ನಂಗೂ ಈಗ ಅಷ್ಟೇ ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಚಿಕ್ಕೋನು, ನಾನ್ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಆಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಮರದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡೋನು, ನಾನ್ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಆಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಮರದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡೋನು. ಅಪ್ಪನ ಕೇಳ್ದೆ ಗದರಿಸಿ ಹೇಳ್ದ, ಅಪ್ಪನ ಕೇಳ್ದೆ ಗದರಿಸಿ ಹೇಳ್ದ, ನನಗೀಗ ಬಿಡುವಿಲ್ಲ, ನೀ ಚಿಕ್ಕೋನು ಹೇಳಿದ್ರೂನು ನನಗದು ತಿಳಿಯಲ್ಲ, ನನಗೀಗ ಬಿಡುವಿಲ್ಲ, ನೀ ಚಿಕ್ಕೋನು ಹೇಳಿದ್ರೂನು ನನಗದು ತಿಳಿಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಲ್ಲ ನಿನಗದು ತಿಳಿಯಲ್ಲ. ಅಮ್ಮನ ಕೇಳ್ದೆ ಹೇಳಮ್ಮ ಅಂತ, ಅಮ್ಮನ ಕೇಳ್ದೆ ಹೇಳಮ್ಮ ಅಂತ, ಬಾಚಿ ತಪ್ಕೊಂಡು ಬಾಚಿ ತಪ್ಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಯಾಕೆನ್ನೋದ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ಲು, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಯಾಕೆನ್ನೋದ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ಲು. ತೆಂಗಿನ ಮರವು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ದೆ, ತೆಂಗಿನ ಮರವು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಬೆಳೆಯೋದನ್ನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಬೆಳೆಯೋದನ್ನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀನ್ ಹಾಗಲ್ಲ, ನೀನ್ ಹಾಗಲ್ಲ ನೋಡು, 58 ಕೀಟ್ಲೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಿ. ನೀನ್ ಹಾಗಲ್ಲ ನೋಡು, 58 ಕೀಟ್ಲೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಿ. ತಂಗಿಗೆ ಹೊಡೆದು ತಂಗನ್ ಚೂಟಿ ಅಣ್ಣಂಗೆ ಬೈತಿರ್ತಿ, ತಂಗಿಗೆ ಹೊಡೆದು ತಮ್ಮಂಗೆ ಚೂಟಿ ಅಣ್ಣಂಗೆ ಬೈತಿರ್ತಿ. ಓದಿ ಬರೆದು ಕಲ್ಕೋ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ನಡತೇನ, ಓದಿ ಬರೆದು ಕಲ್ಕೋ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ನಡತೇನ, ಆಗ ಗುಣದಲ್ಲಿ ನೀನು ತೆಂಗಿನ ಮರವೇ ಆಗ್ತೀಯ, ಆಗ ಗುಣದಲ್ಲಿ ನೀನು ತೆಂಗಿನ ಮರವೇ ಆಗ್ತೀಯ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋ ಎತ್ತರ ಒಂದೇ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಮರಿ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋ ಎತ್ತರ ಒಂದೇ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಮರಿ, ಗುಣದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರ ಆಗೋವ್ರೂನು ತೆಂಗಿನ ಮರವೇ ತಿಳಿ, ಗುಣದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರ ಆಗೋವ್ರೂನು ತೆಂಗಿನ ಮರವೇ ತಿಳಿ, ಗುಣದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರ ಆಗೋವ್ರೂನು ತೆಂಗಿನ ಮರವೇ ತಿಳಿ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎತ್ತರ ಆಗಬೇಕು?
ಗುಣದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಗುಣದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರ ಆಗಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಒಂದು ಕತೆ, ಒಂದು ಕವನ ಹಾಡಲು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ನನ್ನ ಪೂರಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮಾನಸಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಬೆಳಗಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದೀರಿ. ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದ ನಾನೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತನಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಾನಸಿ ಸುಧೀರ್ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದನೇ ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾಕೆ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ. ಅವರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹಾಗೂ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮೂಲಕ ಅದೆಷ್ಟೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಮಾಡರ್ನ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಹೇಗಿತ್ತು, ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮೂಲಕ ಪುಟಾಣಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಅವರು ಹುರಿದುಂಬಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನು ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಕಾಂತಾರದ ಆ ಸಕ್ಸಸ್ನಿಂದ ಮೇಡಮಿಗೆ ಒಂದಿನನೂ ಕೂಡ ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿದ್ದರು, ನಾಳೆ ಹೈದರಾಬಾದಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಿಡುವು ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಪರವಾಗಿ, ಸುಜ್ಞಾನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಪರವಾಗಿ, ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಪೋಷಕರ ಪರವಾಗಿ ನೀವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ನನ್ನ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಶಾಲೆಯನ್ನ ನೀವು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರೋ ದಿವಸದಿಂದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಇನ್ನೇನು ಮುಂದಿನ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಪಕ್ಕದ ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದ 8 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇ ಜಸ್ಟ್ 50 ಮೀಟರ್ ಆಚೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು 4 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇವತ್ತಿನ ಮಾಡರ್ನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ತದೆ ಅನ್ನುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ನೀವಿಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಬೆಂಬಲ ಸದಾ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಅನ್ನುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ತಾವು ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆರಳಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ. ಸುಧೀರ್ ನಮ್ಮವರೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಕಾಂತಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡುವಾಗ ಮಾನಸ್ ಸುಧೀರ್ ಕಮಲಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಥವಾ ಕಾಡಲ್ಲಿರುವ ಜನರ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಆ ಮೂಡಬಿದಿರೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾನು ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞಾ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು 8 ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಆಗಲೇ ಅವರು ನೃತ್ಯ ನಿಕೇತನ ಕೊಡವೂರು ಅವರು ಮಾನಸಿ ಸುಧೀರ್ ಅವ್ರ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರು ನೃತ್ಯ ಶಾಲೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತುಂಬ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟೆಂಪರರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ತಂತ್ರಿ ಅವರದ್ದು. ನಾನು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 7-8 ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು 200-300 ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ಅಲ್ಲ, ಕಲೆಯನ್ನು ಆಸಕ್ತಿ ಮಾಡುವ, ಕಲೆಯನ್ನು ಸ್ವಾದ ಮಾಡುವವರು, ಕಲೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ, ಈಗ ಕಲೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗುರುತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಂದಿದೆ. ಕಲೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಮಾನಸ್ ಸುಧೀರ್ ನಮ್ಮವರೇ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವರ ಒಂದು ನಿರಂತರ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳು ಈಚೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹೋದ್ರಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುವುದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಇವತ್ತಿನ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಡೇ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಮಾನಸಿ ಸುಧೀರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾವು ಇಂಥ ಕೋಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಕೋಟ್ ಹಾಕೋದು ನಾವು ರ್ಯಾಂಕ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಅಥವಾ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಅಥವಾ ಈಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಕೋಟ್ ಹಾಕಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಡೇ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಹಂತದ ಇನ್ನೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಡಿಗ್ರಿ ಆದಾಗ PGಗೆ ಹೋಗೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಆದಾಗ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಡೇ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ಕಿಂಡರ್ ಗಾರ್ಟನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು 3 ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳ ನಲಿ ಕಲಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು
ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಕಲಿಯುವಂಥ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸೇರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಡೇ ಇನ್ ಕಿಂಡರ್ ಗಾರ್ಟನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಸಹ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾತನಾಡುವ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಅದು ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಾಗಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನೀವು PUC ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು PUC ಬರುವಾಗ ಬೇಕಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಮ್ಮ ಅದರ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಅದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ CA CS ಇರಲಿ, CET JEE NEET ಇರಲಿ, ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಇದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಸಹ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಆಗ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಲ್ಲದ ಕಲ್ಚರಲ್ ಬಗ್ಗೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್, ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎವ್ರಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಒಂದು ಸುಮಾರು 20ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಅದು ಭರತನಾಟ್ಯ ಇರಲಿ, ಫ್ಲೂಟ್ ಇರಲಿ, ತಬ್ಲಾ ಇರಲಿ, ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇರಲಿ, 20 ಐಟಮನ್ನು ಈ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರಿನ ಗುರುಗಳು ಕರೆಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರು, ಮಾನಸ ಸುಧೀರ್ ಥರ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದರು, ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರಸು ಆಗ್ಬೋದು, ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಧಾನ ಇರ್ತದೆ. ಆಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ಮಗು ಇಷ್ಟು ಕಲೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಇಷ್ಟು ಕಲಾವಿದರನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ತರ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಂತಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಂದರು. ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ, ನಮ್ಮ ಬಸರೂರವ್ರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ, ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಬಸರೂರು ರವಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರು, ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ರವಿ ಅವರು ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್, ರವಿ ಬಸ್ರೂರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್ರೂರ್ನವರೇ, ರವಿ ಬಸ್ರೂರ್ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್. ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ 2 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ನಾವು ತರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. ಉದ್ದೇಶ ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಮಗು ಆದರೂ ರವಿ ಬಸ್ರೂರ್ ಥರ, ಒಂದು ಮಗು ಆದರೂ ಮಾನಸ ಸುಧೀರ್ ಥರ, ಒಂದು ಮಗು ಆದ ದೊಡ್ಡ IAS ಆಫೀಸರ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಪರ್ಸನ್ ತರಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೊಂದು ಮಾರಲ್ ಅಥವಾ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಣದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಜನರು, ನಮ್ಮವರು, ನೀವು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ಸಣ್ಣ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಂದು ಉಪಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಯೋಜನೆ ಆಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ